नमस्कार दर्शक बंधु मु अमूल्य नायक स्वागत करुच्ची आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल अमूल्य क्रिएशंस ए चैनल फॉर ओडिया लिटरेचर को। तो दर्शक बंधु आज वीडियो रे आमे आलोचना करिबा दशम श्रेणी ओडिया साहित्य बहिर एक पद्य जार ना हेउची जागबंधन हरा एवं एही पद्यटीर कवि हेउचंती कवि अनंत पट्टनायक। तेबे डेरी न करी आज आमर वीडियो आलोचना को आगे नबा। तो दर्शक बंधु आज वीडियो आलोचना थिला आमर जागबंधन हरा। तेबे प्रथमे आमे एही जागबंधन हरा कविताटीर जो शीर्षक रहिछि से शीर्षकटीर अर्थ कोन जानिबा। ए जो शीर्षक रहिछि आमर जागबंधन हरा एथिरे दुईटी शब्द अछि, गोटे होछि जाग आ गोटे होछि बंधन हरा। तो जाग शब्दर अर्थ कौन? जाग अर्थ जाग्रत हुआ, जाग्रत हुआ। आउ बंधन हरा कहले जो लोक माने बंधन रु मुक्त थांती, तो बंधन मुक्त, बंधन मुक्त लोक को एठी कौन कह जाइछे बंधन हरा। तो एठी बंधन रु मुक्त लोक मानकु जाग्रत हेबा पई कह जाइछे। अच्छा, कौ बंधन रु मुक्त लोक मानकु जाग्रत हेबा पई कह जाइछी? समाजर जो दलित तल श्रेणीर लोक माने रहिले, निष्पेषित लांछित अपमानित लोक माने रहिले, जो माने कि अन्यर अधीन रे रही श्रृंखलित जीवन यापन करथिले, माने बांधी हेकि रहउथिले गोटे श्रृंखल रे, तो से लोक मानकु जाग्रत हेबा पई ए कविता रे कह जाइछी। कोन पई जाग्रत हेबा पई कह जाइछी सेटा हमें कविता आलोचना कला बेले ठीक भाबरे जानि परिबा। तो आमे प्रथमे शीर्षकर अर्थ जानि देले जाग बंधन अर्थात बंधन रु मुक्त होई जाग्रत हेबा पई लोक मानकु कह जाइछी। तेबे एबे जिबा आमे कवि परिचय आडको। तो कविंकर नाम अनंत पट्टनायक। एटे दैछि 1912 मसिया रे तांकर जन्म, 1987 मसिया रे कविंकर मृत्यु होइथिला। तांकर जन्मस्थान थिला खोर्धा जिल्लार चणाहाट ग्राम रे एवं से साम्यवादी चिंताधारार कविता रचना पई नवजुग साहित्य संसद जरिया रे जो आंदोलन होइथिला तहिरे से अंशग्रहण करिथिले। तो साम्यवादी चिंताधारा कौन ना एभली एक चिंताधारा जो चिंताधारा की समान श्रेणी माने समस्त को समान दृष्टि रे देखिबो। आमर जो समाज रे उच्च श्रेणी नीच श्रेणी धनी गरीब पुंजीपति दलित ये जो श्रेणी विभाग रही छुआ छुआ भेदभाव ये श्रेणी न रहिबो नाही, समस्ते समान अधिकार पाइबे, सेटा होछि साम्यवादी चिंताधारा। तो से साम्यवादी चिंताधारार कविता रचना पई से परिचित। आ गोटे देला कोन नवजुग साहित्य संसद जरिया रे आंदोलन चले होइथिला। नवजुग साहित्य संसद कोन पिले माने नवजुग साहित्य संसद होछि 1935 मसिया रे कवि साहित्यिक भगवती चरण पाणिग्राही एक साहित्य संगठन गठन करथिले, जहा कि मार्क्सवादी चिंताधारा बा एही साम्यवादी चिंताधारा को नहीं गठित होइथिला। जो साहित्य संगठन द्वारा लोकमानंक मनरे श्रेणीहीन समाज गठन करिवार चिंताधारा उद्रेक करा जाउथिला। तो सेही नवजुग साहित्य संसद रे संगठन रे जोग देथिले हमर कवि अनंत पट्टनायक एवं सेही संगठन जरिया रे से लोकमानंक मनरे साम्यवादी चिंताधारा उद्रेक करिबा को चेष्टा करुथिले। बुझी पारिलो? एबे से दैछि नवजुग साहित्य संसदर प्रथम अधिवेशन रे प्रारंभिक संगीत रूपे एही कविताटी गान करा जायथिला। ए जो नवजुग साहित्य संसद गठन करा गला 1935 मसिया रे सेही संगठनर बा एही संसदर प्रथम मीटिंग प्रथम अधिवेशन जो बसिथिला से अधिवेशनर प्रारंभिक संगीत रूपे एही जागबंधन हरा कविताटी को गान करा जायथिला। एबे कविंकर किछि लेखा संकलन देख, रक्त शिक्षा, छाईर छिटा, अलोड़ा लोड़ा, अबांतर, किंचित इत्यादि होछि तांकर कविता संकलन। अबांतर कविता पुस्तक पई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछन्ति, केंद्र सरकार ठारू साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछन्ति अबांतर कविता संकलन पई। एवं को मसिया पाइछन्ति ना 1980 मसिया मन रखिबो 1980 मसिया 1980 जोटा हमें कहूचे 1980 मसिया अबांतर कविता पुस्तक पई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछन्ति।
तो एबे ये थिला कविंकर संक्षिप्त परिचय। एबे जिबा प्रसंग निर्देश अर्थात एही कविताटी पढ़िला आमे केउ प्रसंगरे जानिबाकू पाइबा। देख पिले माने शोषण मुक्त और श्रेणीहीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था प्रवर्तन अर्थात यही कविताटी आमे जानिले पढ़िले आमे जानिबा एथरू एभली एक समाज गठन हवा उचित जहाँकि शोषण मुक्त थिबो, लोक माने अन्य मानकु शोषण करू नथिबे। जो माने पुंजीपति श्रेणीर लोक माने धनिक श्रेणीर लोक माने रहिले से समय तत्कालीन समय से माने कोन करुथिले ना शोषण करुथिले गरीब लोक मानकु। तो से शोषण मुक्त समाज गठन हम एवं गोटे श्रेणीहीन धनी गरीब उच्च नीच पुंजीपति आउ दरिद्र ये जो श्रेणी रहा ए श्रेणीटा रही एवं मानववादर जयगान कवितार अंतस्वर। ये कवितार अंतस्वर कौन मानववादर जयन अर्थात मानविकतार जयगान करा। तो ये थिला प्रसंग निर्देश। एबे आमे जिबा कविताटी को आलोचना करिबा। देख पिले माने ये रही प्रथम पद। पदटी को मु कवितार स्वर रे एबे गाउ नहीं आ गोटे वीडियो करिछि स्वर लगाई से वीडियोटी तुमे शुणिब आवृत्ति डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु तार लिंकटा दे देबी सेथुरु तुमे जाई कवितार आवृत्तिटी को शुणी नेब। एबे केवल आलोचना करिबा। देख पिले माने प्रथमे कहला प्रथम पदरे नवीन जुगर तरुण जागरे जागबंधन हरा बक्ष शुणीते लक्ष्य जीवने खेलाओ आलोक धारा। तो नवीन जुगर तरुण जागरे अर्थात नवीन जुग कहले वर्तमान जुग। ये वर्तमान जुगर तरुण मानंकु बा युवक गोष्ठी तरुण कहले युव गोष्ठी मानंकु जागरे जाग्रत हुओ बोली कवि कहउछंती। जाग बंधन हरा अरे तुमे माने हेउछ बंधन हरा तुमे माने आउ धनी सेवा पुंजीपति श्रेणीर लोक मानंकर अधीन रे रहिबा उचित नुहे। सेमानंकर श्रृंखलरु तुमे वर्तमान मुक्त तेणु तुमे जाग्रत हुओ। आज पर्यंत तुमे कोन दलित निष्पेषित लांछित अपमानित होई रहिछ तुमे माने सबु जाग्रत हुओ। तो नवीन जुगर तरुण मानंकु कवि एठी जाग्रत हेबा पई कहिसंती। आ कोन कहउचंती ना बक्ष शुणीते लक्ष्य जीवने निज बक्षरु शुणित धार शुणित कहले पिले माने मन रख रक्त निज छातीरु रक्त निगाड़ी लक्ष्य जीवने लक्ष लक्ष लोक मानंकर जीवन रे खेलाओ आलोक धारा। से माने जो आज अंधकार भितर रही जाइछंती लांछित अपमानित होई अछंती श्रृंखल गोटे श्रृंखल रे बांधी होई अछंती तो सेमानंकु सेथुरु मुक्त कर सेमानंक जीवन रे आलोकर धारा खेल। तुम बक्षरु शुणित झरा अर्थात छातीरु रक्त झरा कहबार अर्थ तुमे कष्ट कर तुमे माने ही चाहिए नवीन जुगर तरुण माने तुमे माने ही चाहिए सेमानंकर जीवनर अंधकार को दूर करी तांको जीवन रे आलोकर धारा खेलाई पारिबो। बुझी पारिल पेले। एबे जिबा परवर्ती पद को। परवर्ती पद कहला छीर्ण करे बंधन राजी क्रंदन हेउ शेष लुप्त हेउ रे जाति उपजाति खंडित शत देश महामानवर शंख शबदे समूरे दुख ज्वाला नवीन जुगर तरुण जागरे जागबंधन हरा। तो ये शेष पदटी नहीं किंतु कविताटी पढ़ा श्रुति मधुर होगा दृष्टि मु तुम मानू आउ थे आवृत्ति करदेली। अच्छा देख कौन कहला छीर्ण करे बंधन राजी छीर्ण कर दियो छिड़े दियो बंधन राजी जेते प्रकार बंधन तुम पाखरे अच्छी सबकि छीर्ण कर दियो। तुम्हें बांधी होइकी रहिबाकु जन्म हैन अन्यर अधीन रे रहिबाकु जन्म हैन मनीष होई मनीष परि बंचिबाकु जन्म हैछ ए समाज रे समान अधिकार पाइबा पई तुमे बंची जन्म हैछ। तेणु छीर्ण करे बंधन राजी राजी माने अधिक जेते प्रकार बंधन श्रृंखल अच्छी सबकि को तुमे छीर्ण कर दियो। क्रंदन हेउ शेष क्रंदन कहले दुख जंत्रणा आज तुमर से दुख जंत्रणा कष्टमय जीवनर शेष हेउ लुप्त हेउ रे जाति उपजाति लुप्त माने लुचि जाऊ छपी जाऊ लुचि जिबा लुप्त अर्थ लुचि जिबा लुप्त हेउ रे जाति उपजाति जेते प्रकार जाति उपजाति रहिला उच्च जाति नीच जाति छोट बड़ ए सब छुआ छुआ भेदभाव जाति प्रथा को नहीं तो जेते प्रकार जाति उपजाति अच्छी से सब लुप्त हो जाऊ केवल गोटे मात्र जातिर
ରହୁ ସେ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜାତି ହେଲା। ତେଣୁ ଲୁପ୍ତ ହେଉରେ ଜାତି ଉପଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ଶତ ଦେଶ। ଏ ଦେଶ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଯେଉଁ ଜାତି ଉପଜାତିକୁ ନେଇ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀରକୁ ତାର ଯୋଡ଼ିବାକୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ସକ୍ଷମ। ତୁମେ ଆଜି ଆସ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଏ ସମାଜରେ ଏ ଦେଶରେ ଥିବା ଜାତି ଉପଜାତିକୁ ଲୁପ୍ତ କରିଦିଅ, ଶେଷ କରିଦିଅ। କେବଳ ମଣିଷ ଜାତି ହିଁ ରହୁ, ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭଳି ଜୀଇବାର ପ୍ରେରଣା ମିଳୁ ବା ସାହସ ମିଳୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କହିଲା ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ, ସେ ମହାମାନବର ମହାନ ମାନବ, ଏଠି ମହାମାନବ ସେଇ ତରୁଣ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଯେଉଁ ମନରେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଆଗ୍ରହ, ସେଇ ଶଙ୍ଖ, ସେଇ ଆଗ୍ରହ ରୂପକ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦରେ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା, ସମୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଶମିତ ହଉ, ପ୍ରଶମିତ ଅର୍ଥ କମିଯାଉ, ପ୍ରଶମିତ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା। ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦରେ, ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ଆହ୍ୱାନ ରୂପକ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ଜ୍ୱାଳା ଅର୍ଥ କଷ୍ଟଟି କ'ଣ ହେଇଯାଉ? ସମିଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯାଉ। ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା, ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ହେ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନେ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇ ତୁମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ କହିଲା ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ଅରପି ଗାଓରେ ଅମର ଗାନ, ପୋଛି ଦିଅ ଆଜି ମାନବ ଶିରସୁ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ, ଲଙ୍ଘି ବନାନୀ ଶୈଳ ସାଗର ଚିରରେ ତିମିର କାରା, ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। କ'ଣ କବି କହୁଛନ୍ତି? କବି କହିଲେ ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ଅରପି ଗାଓରେ ଅମର ଗାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମରଣର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଚରଣକୁ ଅର୍ପଣ କରି, ଚରଣ କହିଲେ ପାଦ, ଅରପି ମାନେ ଦେଇ, ମରଣର ପାଦ ଦେଶରେ ଚରଣ ଦେଇ, ମରଣର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ନିଜର ପାଦ ଦେଇ ତୁମେ ଅମରତ୍ୱର ଗାନ କର, ଅମରର ଗୀତ ଗାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏ ମରଣ ଦ୍ୱାରେ ଚରଣ ଅରପିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମରଣ ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ଚରଣ ଦେବା ଅର୍ଥ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତୁମେମାନେ ଆସିଛ, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ, ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅମରତ୍ୱର ଗାନ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର, ସାହସର ସହିତ ସେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କର, ତୁମର ହକ୍କୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେଣୁ ମରଣ ଦ୍ୱାରେ ଚରଣ ଅରପି ଗାଓରେ ଅମର ଗାନ, ପୋଛି ଦିଅ ଆଜି ମାନବ ଶିରସୁ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ। ଆଜି ପୋଛି ଦିଅ ମାନବର ଶିରସୁ, ଶିରସୁ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ, ଶିର କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ, ମାନବର ଏଇ ସମାଜର ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ଅଛି, ଲାଞ୍ଛନା ଅପମାନ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି, ସେ ଅପମାନକୁ ତୁମେ ପୋଛି ଦିଅ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଅପମାନର ଶିରପା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି, ସେ ଶିରପାକୁ ତୁମେ କାଢ଼ି ଦିଅ। ଲଙ୍ଘି ବନାନୀ ଶୈଳ ସାଗର ଚୂରରେ ତିମିର କାରା, ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। କ'ଣ କହିଲେ କବି? କବି କହିଲେ ଲଙ୍ଘି ବନାନୀ ଶୈଳ ସାଗର, ଲଙ୍ଘି କହିଲେ ଅତିକ୍ରମ କରି, ପାର କରି, ବନାନୀ, ବନାନୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲ, ଶୈଳ କହିଲେ ପାହାଡ଼, ସାଗର କହିଲେ ସମୁଦ୍ର। ଏଠି କବିଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ବନାନୀ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ, ଶୈଳ ପାହାଡ଼, ସାଗର ସମୁଦ୍ର। ଜଙ୍ଗଲ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ବିରାଟ ପର୍ବତ, ସାତ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରିଲା ଭଳି କଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଲଙ୍ଘିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇକି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ତିମିର ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ରୂପକ ଯେଉଁ କାରାଗାରରେ, ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି, ସେ କାରାଗାରକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ। ସତରେ ମଣିଷ ଏଠି କାରାଗାର ଭିତରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୂପକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ତିମିର, ତିମିର କହିଲେ ଅନ୍ଧକାର, ଅନ୍ଧାର ରୂପକ କାରାଗାର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ এই ଅନ୍ଧକାର ରୂପକୁ କାରାଗାରକୁ ତୁମକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିରାଟ ସାଗର, ବିରାଟ ପର୍ବତ, ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟକୁ ପାର କରା ଭଳି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ।
ମରୁ ପଥେ ପଥେ ନିର୍ଝର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରା କର ହେ କର ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି ଅନ୍ତରେ କୋଟି ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଚେ ଧର ଶଙ୍କିତ ହେଉ କମ୍ପିତ ପ୍ରାଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ତାରା ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ତ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କବି କହୁଛନ୍ତି ମରୁ ପଥେ ପଥେ ନିର୍ଝର ସୃଜି। ମରୁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମରୁଭୂମି, ପଥେ କହିଲେ ରାସ୍ତାରେ, ମରୁଭୂମିର ରାସ୍ତାରେ, ନିର୍ଝର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଝର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଝରଣା, ସୃଜି କହିଲେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି। ତ ମରୁ ପଥେ ପଥେ ନିର୍ଝର ସୃଜି, ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ମରୁଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଝରଣାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବାର ଶକ୍ତି ତୁମ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ମରୁଭୂମିରେ ନିର୍ଝର ସୃଷ୍ଟି କରିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କଥା? କିନ୍ତୁ କବି ସେ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଝରଣାରେ, ଏ ଯେଉଁ ମରୁଭୂମିରେ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ। ଯାତ୍ରା କର ହେ କର, ଆରେ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ମରୁଭୂମିରେ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି କର, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ, ଯେତେ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ଯେତେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, ସବୁକିଛି ପାର କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖର ଆଲୋକ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମରୁଭୂମିରେ ଝରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି ଅନ୍ତରେ କୋଟି ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଚେ ଧର। ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି, ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି ମାନେ ସ୍ପନ୍ଦନ କହିଲେ ପିଲେ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଛାତିର ଧକ ଧକ। ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି ଅନ୍ତର କୋଟି ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଚେ ଧର, ଏଠି କେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଲାଞ୍ଛିତ, ଅପମାନିତ, ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଦୁଃଖ କୋହ ଭରା ଛାତିର କୋହକୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଅନ୍ତରେ କୋଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ହୃଦୟର ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କର। ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଚେ ଧର, ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଚେ ଧର କ'ଣ? ପ୍ରଦୀପ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ପ୍ରଦୀପଟାକୁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚେ ଧରି ଆଗେଇ ଚାଲ। ସେ ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଚେ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକର ଧାରା ଦେଖାଅ, ଆଲୋକ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଆଲୋକ ଦେଖାଅ। ସେମାନଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯଦି ତୁମେ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନା, ତେବେ ଯାଇକି ତୁମେ ସେ ପୁଞ୍ଜିପତି ବା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗେଇ ଯିବ। ତ ସେଠି ସେଇ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି ଅନ୍ତରେ କୋଟି ପ୍ରଦୀପ ଉଚ୍ଚେ ଧର। ସେ କୋଟି କୋଟି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯେବେ ତୁମେ ନିଜ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ତେବେ ଯାଇକି ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କିତ ହେଉ କମ୍ପିତ ପ୍ରାଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ତାରା। ଶଙ୍କିତ ହେଉ, ଶଙ୍କିତ କହିଲେ ପିଲେ ଭୟଭୀତ ହେଉ, କମ୍ପିତ ମାନେ ଥରି ଉଠୁ, ପ୍ରାଣ କହିଲେ ଶରୀର, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉ? ଥରି ଉଠୁ, ଭୟରେ ଥରି ଉଠୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ତାରା, ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ତାରା ରୂପକ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁଞ୍ଜିପତି ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ତାରା ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଭୟରେ ଛାତି ଥରି ଉଠୁ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଥରି ଉଠୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ସାହସ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଛାତି ଥରି ଉଠୁ। ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ତାରା ସେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଧନିକ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ଏ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ କହିଲା ସନ୍ଧାନୀ ତବ ସନ୍ଧାନ ପଥେ କଣ୍ଟକ ଟେକେ ଶିର। ସମ୍ମୁଖେ ତବ କୁହେଳି ରଚଇ ମୋହ ମମତାର ନୀର। ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ହସାଅ ଭୁବନ ସାରା। ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି? କବି କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧାନୀ ତବ ସନ୍ଧାନ ପଥେ କଣ୍ଟକ ଟେକେ ଶିର। ଆରେ ହେ ସନ୍ଧାନୀ, କାହାକୁ ସନ୍ଧାନୀ କହିଛନ୍ତି? ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କବି ସନ୍ଧାନୀ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନୀ? ଯିଏ ସନ୍ଧାନ କରେ ତାକୁ ସନ୍ଧାନୀ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ କିଛି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ ତାକୁ ସନ୍ଧାନୀ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଏଇ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁସିଟାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛ ତୁମେମାନେ। ତ ଏଇ ତରୁଣ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସନ୍ଧାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ହେଲା। ତ ଏଇ ସନ୍ଧାନୀ ତବ ତୁମମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନର ପଥରେ କଣ୍ଟକ ଟେକେ ଶିର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟକ ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ ଶିର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ, ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ତମ ବାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଦୂରେଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସର ଲହରୀ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ହସଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେଇ ବାଟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟମୟ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ମୁଖେ ତବ କୁହେଳି ରଚଇ ମୋହ ମମତାର ନୀର। ଆରେ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ କୁହୁଡ଼ି ପରି ଦେଖାଯିବ କ'ଣ? ମୋହ ମମତାର ନୀର। ନିଜର ବନ୍ଧୁ, ନିଜର ପରିବାରବର୍ଗ, ନିଜର ମାତା ପିତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଛୁଆ, ସ୍ୱାମୀ, ଏଇମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ସବୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଯିବ। ଆରେ ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି ଯିବି, ମୋ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି କାହିଁକି ଯିବି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଭଲସେ ରହିବି ନା। ଏଇଭଳି ଯଦି ମୋହ ମମତାର ନୀରଟି ସେମାନଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନା, ତେବେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖେ ତବ, ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ କୁହୁଡ଼ି ପରି ରଚିବ ବା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମୋହ ମମତାର ନିଜ ପରିବାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହଟା ତୁମ ଆଗରେ ଦେଖାଯିବ। ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ହସାଅ ଭୁବନ ସାରା। ଆରେ ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶକୁ, ସେ ସୁଖ ନିଦ୍ରାକୁ ଭୋଗ କରିଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପାଖରେ ରହିଲେ ସୁଖରେ ରହିବି, ମୋ ବାପା ମା, ପିଲା ଛୁଆ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ଟଙ୍କା, ଏସବୁ ସୁଖ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ। ପରଶ ମାନେ ତନ୍ଦ୍ରାର ପରଶ, ସୁଖ ନିଦ୍ରା। ଏଭଳି ସୁଖ ନିଦ୍ରାକୁ ଭୁଲିଯାଅ, ଭିନ୍ନ କରିଯାଅ। ତୁମେ କେବଳ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଆସିନ, ଏ ସଂସାରର ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ ଆସିଛ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ କରି ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶ ହସାଅ ଭୁବନ ସାରା। ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ରୂପକ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଭିନ୍ନ କରି ହସାଅ ଭୁବନ ସାରା। ଏ ଭୁବନ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସର ଲହରୀ ଖେଳେଇ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ହସେଇ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଆଣିଦିଅ। ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ଏ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ। କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଚିରି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜାଗ ଆହେ ଭବିଷ୍ୟତ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସ୍ୟନ୍ଦନ ତବ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ। ଭାଜି ପଡ଼ୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳରେ ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା, ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ତ କବି କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚିରି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଚିରି ଅର୍ଥ ଚିରି ଦିଅ, ଅତୀତର ଅର୍ଥ ପୁରାତନର, ଅତୀତର, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ। ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମେ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲ, ସେସବୁକୁ ଚିରିଦିଅ ଅର୍ଥ ପାସୋରି ଯାଅ, ଭୁଲିଯାଅ। ଜାଗ ଆହେ ଭବିଷ୍ୟତ, ତୁମେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରି ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଏଠି ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କହୁ ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ। ତ ଏଠି ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଅତୀତର ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଭୁଲିଯାଅ, ତୁମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। କେତେ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଭୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବ, ଆଗକୁ କେମିତି ସେ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ ନ କରିବ, କେମିତି ସମାଜରେ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବ, ସେଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କର। ଜାଗ ଆହେ ଭବିଷ୍ୟତ, ହେ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସ୍ୟନ୍ଦନ ତବ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ। ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦଉ, ଭାଙ୍ଗି ଦଉ, ସ୍ୟନ୍ଦନ ତବ। ସ୍ୟନ୍ଦନ ଅର୍ଥ ପିଲେ, ସ୍ୟନ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରଥ। ସ୍ୟନ୍ଦନ ତବ ତମର ରଥ, ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ। ପୀଡ଼ନ କହିଲେ କଷ୍ଟ ରୂପକ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼, ବିରାଟ ପର୍ବତ ତୁମ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୂପକ ଯେଉଁ ପର୍ବତଟି ତୁମ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ସେ ପର୍ବତକୁ ତୁମର ସ୍ୟନ୍ଦନ, ତୁମର ରଥ। କେଉଁ ରଥ? ତୁମର ସାହସ, ତୁମର ବଳ, ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତୁମର ଶକ୍ତି, ତୁମର ଜାଗ୍ରତ ରୂପକ ରଥ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦଉ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ସାହସର ସହିତ, ଅତି ଗର୍ବର ସହିତ ଏ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଆସିବ, ସେ ସାହସ ରୂପୀ ରଥ, ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟତା ରୂପୀ ରଥ ତୁମ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା କଷ୍ଟ ରୂପକ ପର୍ବତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିଦେବ।
ବୁଝିପାରିଲ? ଭାଜି ପଡ଼ୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା। ଭାଜି କହିଲେ ଭାଙ୍ଗି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି। ଅର୍ଗଳ କହିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଅ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ। ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା, ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କରି ସମାଜର ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ନିଜର ହକକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣ। ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିପତି ବା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୁଅ। ବିଜୟର ମାଳା ଘେନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟର ମାଳା ପିନ୍ଧ। ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା। ତ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି କବିତାଟିକୁ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ। ଏବଂ ହଁ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ଏହି କବିତାଟିର ଆବୃତ୍ତିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାର ଲିଙ୍କକୁ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।